بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سوڈان میں شہریوں کے انخلاء کے لیے آنے والے ترک طیارے پر حملہ۔ ترکیہ کی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی ہے کہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے باہر ترک شہریوں کے انخلاء کے لیے جانے والے طیارے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، جبکہ طیارے کو بحفاظت وادی سیدنا میں اتار لیا گیا۔ سوڈانی دارالخلافہ میں ترکیہ کے طیارے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ترک محکمہ دفاع کا کہنا تھا کہ پورٹ سوڈان سمیت مختلف شہروں میں پھنسے ترک شہریوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے ہر صورت کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ یورپی یونین کے فلسطین کی تاریخ سے متعلق گمراہ بیانات قابل مذمت، OIC نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے یورپی یونین کی چیئرپرسن کے بیان کو امید شکن اور انسانی حقوق نیز بین الاقوامی قانون کے منافی قرار دے دیا۔ OIC جنرل سیکرٹری نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کی چیئرپرسن نے جو بیان دیا ہے وہ انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور عالمی اداروں کے فیصلوں پر مبنی یورپی یونین کی قراردادوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے بیان میں امید شکن سیاسی اور تاریخی باتیں شامل ہیں۔ OIC کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کی چیئرپرسن کے بیان میں ہزاروں سال پر پچھلے تاریخی، سیاسی اور قانونی حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ علالت کے بعد پہلی مرتبہ کمزور دکھائی دیتے طیب اردوان سامنے آ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان علالت کی وجہ سے 2 دن کی غیر حاضری کے بعد جمعرات کو سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کی۔ 69 سالہ ترک صدر رجب طیب اردوان روس کی طرف سے بنائے گئے نیوکلیر پاور پلانٹ کے افتتاح کے لیے آن لائن تقریب کے دوران اپنی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں پیلی نظر آئیں۔ اردوان نے براہ راست نشریات کے دوران صحت کی خرابی کے باعث اپنی بدھ کی انتخابی سرگرمیاں منسوخ کر دی تھیں۔ سلامتی کونسل افغانستان میں خواتین پر پابندیوں کے خلاف قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں خواتین پر عائد پابندیوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اپریل کے شروع میں اعلان کردہ پابندی انسانی حقوق اور انسانی اصولوں کو مجروح کرتی ہے۔ کونسل نے طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پالیسیوں اور طریقوں کو تیزی سے تبدیل کیا جائے جو خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے متصادم ہے اور ان پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قرارداد میں طالبان سے خواتین پر عائد تمام پابندیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ۔ آج کاروبار کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 284 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 92 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان سامنے آ رہا ہے۔ ایران نے فرار ہوتے بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ایران نے خلیج عمان میں تیل بردار بحری جہاز کو فرار ہوتے ہوئے قبضے میں لے لیا۔ سرکاری خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خلیج عمان میں مارشل آئی لینڈ کے جھنڈے والے آئل ٹینکر کو ایرانی کشتی سے ٹکرانے کے بعد قبضے میں لیا ہے۔ آئل ٹینکر کی ایرانی کشتی سے ٹکر کے نتیجے میں حملے کے متعدد افراد زخمی ہوئے جبکہ کئی لاپتہ ہیں۔ فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک مارشل آئی لینڈ کے جھنڈے والے آئل ٹینکر کو خلیج فارس میں ایرانی فوج کی بحریہ نے اس وقت قبضے میں لیا ہے جب وہ خلیج عمان میں ایک ایرانی کشتی سے ٹکرا گیا اور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ میں مصر کے معروف نابینا قاری شیخ عبداللہ کامل امریکہ کی مسجد میں دوران امامت انتقال کر گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق
37 साला शेख अब्दुल्ला कामल अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की अल-तौहीद मस्जिद में अमामत करवा रहे थे, जिस दौरान वो इंतकाल कर गए। मिस्री शेख क्यूम गवर्नरी के दारुल हुकूमत यूसुफ अल सादक के गांव में पैदा हुए और उन्होंने कम उम्री में कुरान हिफ्ज कर लिया। अब्दुल्ला कामल अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत के बायस खासे मारूफ थे। ज़राई पॉलिसियों से तंग किसानों की मोदी सरकार को धमकी। भारतीय किसान मोदी सरकार की पॉलिसियों से तंग आ गए। किसानों ने मोदी सरकार को धमकी दे दी। उनका कहना था कि मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना दे देंगे। तफसीलात के मुताबिक भारतीय किसानों की मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़राई कवानीन के खिलाफ तहरीक जारी है। इस हवाले से मुल्क भर की किसान बरादरी सरापा एहतजाज है। महाराष्ट्र में सैकड़ों किसान अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। एक साल में लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। एक साल में 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। सिर्फ एक साल में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 300% का इजाफा हो गया। सालाना औसत 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते थे, अब ये तादाद बढ़कर 1 मिलियन तक जा पहुंची। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की माशी व सियासी सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में समंदर पार चले गए। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने 1000 पायलट्स और ट्रेनर भर्ती करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए बाकायदा मीडिया में इश्तिहार जारी कर दिया गया। भारत के मौकर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 1000 पायलट्स और ट्रेनर्स को भर्ती करने का फैसला, जबकि 470 जहाज़ों की खरीदारी का ऑर्डर देने के बाद किया गया। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के पास 1800 से ज़ायद पायलट्स हैं, लेकिन कंपनी ने बोइंग और एयरबस तैयार करने वाले अदारों को 470 से ज़ायद नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, एक साथ 3 छुट्टियां। हुकूमत ने मजदूरों के आलमी दिन 1 मई पर आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर और तालीमी अदारे बंद रहेंगे। उधर स्टेट बैंक के आलामी के मुताबिक पीर 1 मई को योम मजदूर के मौका पर बैंकों और मालियाती अदारों में भी आम छुट्टी होगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी अदारों के मुलाजमीन की हफ्ता और एतवार 2 दिन छुट्टी होती है। योम मजदूर 1 मई बरोज़ पीर को आने की वजह से वफाकी सरकारी मुलाजमीन एक साथ 3 छुट्टियों के मजे लेंगे। शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मई के पहले हफ्ते में बरतानिया का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ये बात प्रेस ब्रीफिंग में बताते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 5 मई को लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के लिए मुनक्किद तकरीब में शरीक होंगे, जबकि 6 मई को बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि 74 साला चार्ल्स गुज़िश्ता साल सितंबर में मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद बादशाह बने थे। शाही रवायत के मुताबिक बरतानवी बादशाह की ताजपोशी कुछ महीनों बाद कौमी सोग और तैयारियों के बाद मुनक्किद होती है। बरतानिया बोरिस जॉनसन को कर्ज दिलाने पर कवायद की खिलाफ वर्जियों पर चेयरमैन BBC मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के लिए कर्ज के इंतजामात में कवायद की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाए जाने के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। मौकर अमरीकी नशरियाती अदारे वाशिंगटन पोस्ट और दीगर आलमी खबरसा एजेंसियों के मुताबिक चेयरमैन BBC रिचर्ड शार्प ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मंगल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्का। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हतमी और फाइनल राउंड के लिए बैठक मंगल के दिन 11 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख पर दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा किया गया। ज़राए के मुताबिक PTI भी इलेक्शन की तारीख पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। चीन से पाकिस्तान 58 अरब डॉलर के नए रेल मंसूबे की तजवीज़। चीन से पाकिस्तान 58 अरब डॉलर मालियत के महंगे तरीन रेलवे मंसूबे की फेजिबिलिटी रिपोर्ट
तैयार कर ली गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप के माहिरीन ने फिजिबिलिटी का जायजा लिया। 1860 मील तवील रेलवे सिस्टम ग्वादर को सिंकियाना के शहर काशगर से मिला देगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मंसूबा तजारत और जियोपॉलिटिक्स को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। रेल लिंक कदीम सिल्क रोड कनेक्शन को बहाल करने के वसी तर मंसूबे का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक रेल लिंक मगरबी तसल्लुत वाले रास्तों पर इन्हिसार कम करने के मंसूबों का हिस्सा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।